प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्व मध्यरु आत्मजीवनी बा जीवनी संपर्क में आलोचना करवा, जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपनक पाखरे पहुंची परिबो। तो चलंतु देखिबा। तो आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद लेख। तो सेमिस्टर एग्जाम रे एभली भाबरे प्रश्न आसे। तो आत्मजीवनी बुझिबा पूर्वरु प्रथमे आमको बुझिबा को हेबा जीवनी कौन। आत्म अर्थात निजे बा निजस्व जीवनी कहा को कुहा जाए। तेणु प्रथमे आमे जीवनी साहित्यर संज्ञा और स्वरूप संपर्क रे जानिबा, परवर्ती समय रे आमे आत्मजीवनी को जीवा। तो जीवनी साहित्य बा आत्मजीवनी हेउछि साहित्यर एक प्रमुख विभाग। व्यक्ति जीवनर कहानी साहित्यिक शैली रे कौनसी रचयितांक द्वारा लिखित हेले ताहा जीवनी साहित्यर मर्यादा लाभ करिथाए। तो कौन हैला ना जीवनी साहित्य बा आत्मजीवनी हेउछि साहित्यर प्रमुख विभाग अटे। तो व्यक्ति जीवनर जो कहानी ताको साहित्यिक शैली रे कौनसी रचयितांक द्वारा जेतेबेले लिखित होइथाए ताहा जीवनी साहित्य रे परिणत होइथाए। तो जे कौनसी व्यक्तिर जीवनर घटनावली, तांको चरित्रर विभिन्न दिग, तांको आदर्श और तात्कालिक जुग पई ताहार आवश्यकता दृष्टि जीवनी साहित्य रचनार आवश्यकता उपलब्धि होइछि। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रे कुहा जाइछि द हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मेन आज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर। तो जे कौनसी व्यक्तिर जीवनर घटनावली, तांको चरित्रर विभिन्न दिग, तांकर आदर्श और तात्कालिक जुग पई ताहार जो आवश्यकता दृष्टि जीवनी साहित्य रचनार आवश्यकता उपलब्धि होइछि। जहाँकि जीवन पढ़िले तांको द्वारा से आदर्श बा अनुप्राणित होई परिबे एवं तांको द्वारा किपरि भाबरे प्रभावित हेबे, सेतिमाई जीवनी साहित्य गुड़िक रचना करा जाई थाए। जीवनी लेखक जीवनी चरित्रर नायक को एक विशिष्ट व्यक्ति रूपे ग्रहण करी जाति और देश प्रति तांकर देय कौन ताहाई आविष्कार करती। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रे जा लेखा हला कि द हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मेन आज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर, अर्थात जीवनी लेखक जीवनी चरित्र नायक को एक विशिष्ट व्यक्ति रूपे ग्रहण करी जाति और देश प्रति तांकर देय कौन ताहाई आविष्कार करिथांती। जीवनी शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि बायोग्राफी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी रे कुहा जाइछि द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रीडिंग बाय समवन एल्स, अर्थात केही जणे व्यक्ति अन्य जणे व्यक्तिंकर जीवन संबंधी घटना को लेखिले ताहा जीवनी होइथाए। तो जीवनी शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द हेउछि बायोग्राफी। तो आत्मजीवनी कौन ना ऑटोबायोग्राफी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी रे कौन कहा जाइछि ना द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रीडिंग बाय समवन एल्स, अर्थात केही जणे व्यक्ति अन्य जणे व्यक्तिंकर जीवन संबंधी घटना को लेखिले ताहा जीवनी होइथाए। कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी रे कुहा जाइछि बायोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ लिटरेचर व्हिच थिंग विथ अकाउंट्स ऑफ पीपुल्स लाइफ। तो चरित्रर केवल गुणकर्म विचार हेले ताहा जीवन चरित हुए नहीं। सेथिपाई डॉक्टर मायाधर मानसिंह भाषा रे जीवनी साहित्य हेउछि कौनसी लोक निजे निज संबंध रे जहा कही थाउ
ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ତଳେ ଥୋଇ ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ନିରପେକ୍ଷ ଅଭିମତ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀ। ତ ବୁଝିହେଲା ଜୀବନୀ କ'ଣ ନା ଜୀବନୀର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତ ଯାହାକି କୌଣସି ଲୋକର ନିଜେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଯାଇଥାଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା କହିଥାନ୍ତି ତ ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ ରୂପକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ତଳେ ଥୋଇ ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ନିରପେକ୍ଷ ଅଭିମତ ପରିବେଷଣ କରିବା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀ। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ବାୟୋଗ୍ରାଫିର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛି ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଏ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ more than just the basic facts like education, works, relationship and death। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ନା ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଏ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥାଏ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ। ତ ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟ ଦ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ୱାର୍କସ୍, ରିଲେସନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍। ତ ବାର୍ଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଥାଏ, ସେଥିରେ ୱାର୍କ ଥାଏ, ରିଲେସନସିପ୍ ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜୀବନୀ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଅଥର୍ ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରି କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଛି ତାହାର ପରିଚୟ ଦେବା ହେଉଛି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଯାହାକି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଅଥର୍ ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଲାଇଫ୍। ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରିଚୟ ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରୁ ବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରୁ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେଥିରୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ବା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ଚିତ୍ର। ଜୀବନୀ ବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୀବନୀ ବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମ କେବେଠାରୁ ଏବଂ ତା ମଝି ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସବୁ କିଛି ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଥ ଟୁ ଡେଥ୍ ଯାହା କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ରହିଥିବ ତା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼େ। ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ବା ଜୀବନ ମରଣର ଦୋଛକିରେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହା ଭାବି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଣିଷଟି ନିଜ ଭିତରେ ପୁନଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ତ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର ହୋଇଥାଏ।
କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼େ ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ କି ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ବା ଜୀବନ ମରଣର ଦୋଛକିରେ ସେ ରହିଥାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କରିଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାହା ଭାବି ତ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଣିଷଟି ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ସମକାଳୀନ ସମାଜ ଚିତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜୀବନୀକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଟିକିନିଖି ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୀବନୀକାରମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ, ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଟିକିନିଖି ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ, ତ ତାହା ଏହି ଜୀବନୀରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟଙ୍କ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ପାଠକ ସେ ସମୟ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ରାଧାନାଥ କିପରି ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବା ସଂସ୍କୃତି ବା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ ବା ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣାବଳୀ ପ୍ରକାଶ। ଜୀବନୀ ଚରିତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ପାଠକ ଜୀବନୀ ଚରିତକୁ ପାଠ କରି ନିଜ ଜୀବନୀକୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଜୀବନୀ ଚରିତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ତାକୁ ପଢ଼ି ଜୀବନୀ ଚରିତକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ କରାଏ। ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ ହେବା। ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ ନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଜୀବନୀକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ କରାଏ। ତ ଜୀବନୀକାର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣଦେଖା ହୋଇଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବା ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରହିଥାଏ ବା ଲୋକସାଧାରଣରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ନଥାନ୍ତି, ତ ଜୀବନୀକାର ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଉନ୍ନତଗାମୀ ମଣିଷର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପ୍ରଣୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମେ, ବିଷାଦିତ ମନ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇ ଉଠେ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ, ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅତୀତକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହା ଉନ୍ନତଗାମୀର ପ୍ରଚାର। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉନ୍ନତଗାମୀ ମଣିଷର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମିଥାଏ ବା ବିଷାଦିତ ମନ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ, ଶେଷରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ।
ଅତୀତକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହା ଉନ୍ନତଗାମୀର ପ୍ରଚାର। ତ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର ଆମର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ନା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀର ଉପାଦେୟତାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅନେକ ବୀର ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ସମନ୍ୱିତ ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଅତୀତକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଚାର କରେ। ତ ଯେଉଁ ବୀର ଧାର୍ମିକ ଭାବଧାରା ସମନ୍ୱିତ ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷ ସେ ସମୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ତ ଅତୀତକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଚାର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଉଭୟ ଏକା ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଜୀବନୀର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କିଛି ରାଜା ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଜୀବନୀ ଜଡ଼ିତ ନିରସ ଇତିହାସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ତ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଠାରୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। କାରଣ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ଇତିହାସ ଉଭୟ ଏକା ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଜୀବନୀର ଘଟଣାକ୍ରମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତ ଜୀବନୀକାର କ'ଣ କରେ ନା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ପାଇଁ କିଛି ରାଜା ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ନେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଇତିହାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନା ସେ ରାଜା ଓ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ପାଠକ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ସେ ସମୟର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସେ ସମୟର ରାଜା ବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ଅତଏବ ଜୀବନୀ ଚରିତ ନିରସ ଇତିହାସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା କିପରି ଜୀବନୀକାରମାନେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ବା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଆମର କି ଉପକାରରେ ଆସେ ତାକୁ ପାଠ କରି କିପରି ଭାବରେ ଉପକାର ସାଧିତ କରିଥାଏ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।